students. So this is the last video of unit Cell Biology and Biotechnology. So in previous video we have studied about the commercial applications of biotechnology. So in this point we have studied about the different aspects of biotechnologies where the biotechnology used commercially. So first one is the crop biotechnology. So crop biotechnology, so that is used in the agriculture for greater yield and different types of varieties of plants. So in that first one is the hybrid seeds. So how hybrid seeds are produced? You see that. Next one is the genetically modified crops. So that are the GM crops. So examples of these genetically modified crops are BT cotton, BT brinjal, then golden rice, and how that herbicide tolerant plants are produced with the help of biotechnology. So we have studied already about that in previous video. Now next aspects where the crop biotechnology is used, that is the biofertilizers. Bio means living fertilizers. So instead of chemical fertilizers, may we use biofertilizers for greater yield or to making the less expensive of chemical fertilizers. Now the next aspect. So this is the first crop biotechnology. Now next one is biotechnology is also used in animal husbandry for producing the greater yield or production of the animals. The next one is the human health. So in different aspects about the human health, the biotechnology is used, and that's for production of different types of vaccines or for vaccinations biotechnology is used. So which type of another one concept is edible vaccines also we produce with the help of biotechnology. Next one is the treatment. In the treatment of various diseases or for the production of different types of hormones, we may use the biotechnology. Next one is the interference, that is the small group of proteins. So it is also used for the treatment of different diseases. Then in the gene therapy, biotechnology is also used. Next one is the cloning. So for cloning, biotechnology is used. So here two types of cloning are there. First one is the reproductive cloning and next one is the therapeutic cloning. Some another aspects are, fourth one is industrial products, or it is also called as the biotechnology. So biotechnology also used for production of different chemical substances. Then next one is the environment. So that is environment related biotechnology is used. So for what purpose? So in the sewage treatment. So this biotechnology is used already. Then biotechnology is also related for food. The next one is DNA fingerprinting. So biotechnology is used for identifying the criminals or identifying the parents of children. That may be used, that is called as the DNA fingerprinting. So that is also related to the biotechnology. So these are the different aspects where the biotechnology is used. We are going to move forward. So that is the important stages in agricultural development. So here in this first stage is green revolution. So we will see about what is green revolution. Before that, we make some introductory part about the green revolution. So here see the problems of population, that is population explosion. So that we started to the appears in the beginning of the 20th centuries, and almost all the countries, especially underdeveloped countries and developing countries, that is badly affected by this affected by the poor
quality and quantity of the food. So here say ग्रीन रिव्हॉल्युशन म्हणजे काय, तर याचा मराठीत अर्थ काय होतो, हरित क्रांती. तर काय होतं, ही हरित क्रांती व्हायला सुरुवात कशा प्रकारे झाली बघा. एकतर 20व्या शतकाच्या सुरुवातीपासूनच जे अविकसित देश किंवा विकसनशील जे देश आहेत तर त्यांच्यामध्ये पुअर क्वांटिटी आणि क्वालिटी जी आहे फूडची, म्हणजे एकदम कमी दर्जाचे किंवा दर्जा नसलेले किंवा कमी उत्पादन असणारे अबाउट द फूड, अशा प्रकारचे प्रॉब्लेम्स काय झाले फूड बाबतीत, त्याची सुरुवात झाली ड्यू टू द मोर अमाऊंट ऑफ द इन्क्रीजिंग पॉप्युलेशन एक्सप्लोजन झाल्यामुळं हे प्रॉब्लेम्स काय झाले त्या देशांमध्ये, त्याची सुरुवात झाली. सो टू ओव्हरकम दिस प्रॉब्लेम, सो व्हेरियस मेथड्स आर अप्लाइड फॉर द हार्वेस्टिंग मॅक्झिमम यील्ड फ्रॉम द मिनिमम लँड, so that is collectively called as a green revolution. So to overcome this problem, या प्रॉब्लेमवर ओव्हरकम करण्यासाठी तर इथे काय झालं, एक वेगळ्या प्रकारचे मेथड्स जे आहेत तर ते अप्लाय झाले फॉर हार्वेस्टिंग, म्हणजे जास्तीत जास्त उत्पादन मिळवण्यासाठी. कशापासून, कमीत कमी जमिनीपासून जास्तीत जास्त उत्पादन मिळवण्यासाठी वेगळ्या मेथड्स ज्या आहेत तर त्या काय झाल्या अप्लाय करण्यात आलेल्या आहेत ॲग्रिकल्चरमध्ये. अँड देअरफॉर दॅट इज कॉल्ड ॲज अ ग्रीन रिव्हॉल्युशन. यालाच आपण काय म्हणू शकतो, ग्रीन रिव्हॉल्युशन. सो व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ ग्रीन रिव्हॉल्युशन, सो व्हेरियस मेथड्स अप्लाइड फॉर हार्वेस्टिंग मॅक्झिमम यील्ड फ्रॉम मिनिमम लँड, सो दॅट इज कलेक्टिव्हली कॉल्ड ॲज अ ग्रीन रिव्हॉल्युशन. याला आपण काय म्हणू शकतो, ग्रीन रिव्हॉल्युशन असं म्हणू शकतो. सो improved dwarf varieties form of the wheat and rice, proper use of fertilizers and pesticides and water management that is lead to the increased production of food grains, and thereby the larger population had been saved from the hunger. तर इथं बघा कितीतरी वेगळ्या प्रकारचे व्हरायटीज जे आहेत, इम्प्रूव्हमेंट ऑफ व्हरायटीज दॅट इज प्रोड्युस्ड with the help of biotechnology. So wheat and riceच्या इम्प्रूव्हाइज्ड डॉर्फ व्हरायटीज म्हणजे कमी उंचीच्या व्हरायटीज काय झाल्या त्याचं त्या निर्माण करण्यात आल्या. त्याच्यानंतर त्याच्यावर प्रॉपर फर्टिलायझर्सचा यूज करण्यात आला, म्हणजे योग्य प्रमाणात फर्टिलायझर्स अँड द पेस्टिसाइड्स अँड द वॉटर मॅनेजमेंट. याच्याशिवाय योग्य प्रमाणात पेस्टिसाइड्सचा यूज करणं, म्हणजे जे कीटकनाशके आहेत तर त्यांचा वापर करणे किंवा तणनाशकांचा वापर करणे आणि प्रॉपर मॅनेजमेंट ऑफ वॉटर, योग्य प्रमाणात पाण्याचा पुरवठा. सो दॅट लीड्स इन टू द इन्क्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ द फूड ग्रेन्स. आणि त्याच्यामुळे काय झालं, फूड प्रोडक्शन जे आहे तर त्याचं ते काय झालं इन्क्रीज झालेलं आहे. अँड देअर बाय सो दॅट इज द लार्ज पॉप्युलेशन हॅड बीन सेव्ड फ्रॉम द हंगर. आणि जी काय खूप जास्त मोठ्या प्रमाणात जी काय पॉप्युलेशन जे वाढलेलं होतं तर त्यांची जी भूक आहे तर ती भागवण्यासाठी ह्याची काय झाली मदत झाली ड्यू टू दॅट प्रॉपर मॅनेजमेंट इन द ॲग्रिकल्चर. सो दॅट ओव्हरकम द हंगर ऑफ द लार्जर पॉप्युलेशन. सो हियर डॉक्टर नॉर्मन बॉरलॉग from the USA and Dr. M.S. Swaminathan from India that have valuable contribution in green revolution. याच्यामध्ये आपल्याला मुख्य करून कोण याच्यामध्ये आहेत सायंटिस्ट. सो देर आर द डॉक्टर नॉर्मन बॉरलॉग अँड M.S. Swaminathan. सो दॅट हॅव द मेन contribution in the green revolution. So there are various research institutes and laboratories that are engaged in the development of new varieties of the various crops through the research. याच्यामध्ये अजूनही काय करतात, वेगळ्या प्रकारचे इन्स्टिट्यूट्स म्हणजे संस्था किंवा जे लॅबोरेटरीज आहेत म्हणजे प्रयोगशाळा ज्या आहेत तर त्या ऑलवेज दॅट एंगेज्ड इन द डेव्हलपमेंट ऑफ द न्यू व्हरायटीज ऑफ द क्रॉप्स. तर वेगळ्या प्रकारच्या पिकांच्या ज्या जाती आहेत तर त्या शोधून काढण्यासाठी वेगळ्या प्रकारचे अशा बऱ्याचशा संस्था ज्या आहेत किंवा लॅबोरेटरीज त्या काय करत असतात, रिसर्च म्हणजे संशोधनाचं काम हे करत असतात. फॉर एक्झाम्पल इंडियन ॲग्रिकल्चरल रिसर्च इन्स्टिट्यूट, सो दॅट इज द IARI. सो दॅट इज ॲट द न्यू दिल्ली. देन नॅशनल सिट्रस रिसर्च इन्स्टिट्यूट
at Nagpur and their allied branches of that National Citrus Institute Research Institute, then Indian Institute of Sciences and National Pomegranate Research Institute, that is at Solapur. So these are the different institutes which always engaged for development of new varieties of the crops. Now next one is we get more information about these crops. So which new species of the rice have been developed in India? कोणकोणत्या प्रकारच्या राईसच्या ज्या स्पेसीज आहेत तर त्या आपल्या इंडियामध्ये त्याचं डेव्हलपमेंट झालेलं आहे. सो देर इज द DRR धान 45, देन पूसा 100 1592, पंजाब बासमती 3, पूसा 1609, देन तेलंगणा सोना, then dhan 203, dhan 206, and there are the different species for which these are the new species of the rice which have been developed in the India. Now the next one is the white revolution. We studied about the green revolution. Now what is white revolution? White revolution. What is white revolution? So white revolution is the श्वेत क्रांती. जसं पिकांच्या म्हणजे ॲग्रिकल्चरच्या बाबतीत आपण ग्रीन रिव्हॉल्युशन बघितली, तसं व्हाईट रिव्हॉल्युशन मीन्स व्हॉट? सी various parts of India that were rich in the milk and milk products. However, those products were not sufficient to meet the needs of far-flung regions. आता इथं आपल्या इंडियामध्ये बऱ्याच वेगळ्या पार्ट्समध्ये, इंडियाच्या पार्ट्समध्ये वेगळ्या ठिकाणी खूप जास्त मोठ्या प्रमाणात काय होतं, मिल्क आणि मिल्क प्रोडक्शन जे आहे तर ते होतं. पण हे जे सगळं उत्पादन आहे तर ते पूर्ण प्रत्येक ठिकाणी जाऊन पोचतंच असं नाही. सो डॉक्टर वर्गीस क्युरियन that proved through the cooperative movement and used the biotechnology so that dairy cannot be allied but it will be mainstream business. So तर याच्यासाठी म्हणजे खूप वेगळ्या अशा रिमोट पार्टपर्यंत, रिमोट रिजनपर्यंत हे जे मिल्क आणि मिल्क प्रोडक्ट्स जे आहेत तर ते पोहोचवण्यासाठी वर्गीस क्युरियन, डॉक्टर वर्गीस क्युरियन, सो दॅट प्रूव्ह दॅट द कोऑपरेटिव्ह मुवमेंट म्हणजे सहकारी चळवळ त्यांनी सुरू केली आणि त्याच्यासोबत त्यांनी काय केलं, बायोटेक्नॉलॉजीचा यूज केला. सो डेअरी दॅट इज अ अलाइड ऑर मेनस्ट्रीम बिझनेस, तर त्यांनी एक जोडधंदा म्हणून काय केला, जे काय आपलं मेन बिझनेस असतं तर त्याच्याशी जोडधंदा म्हणून काय दिला, मिल्क जे प्रोडक्शन जे आहे तर ते त्याचा वाढवण्यास त्यांनी काय केली, सुरुवात केली. आणि ही कशामार्फत, सहकारी चळवळीच्या, म्हणजे अशा सहकारी डेअरीज ज्या आहेत, आता आपण बघतो आपल्या गावात किंवा इतर ठिकाणी की अशा डेअरीज असतात तर त्या कोऑपरेटिव्ह असतात म्हणजे सहकारी असतात, विच कलेक्ट द मिल्क अँड दॅट मिल्क इज डिस्ट्रीब्युटेड थ्रू आउट द different parts of our India. So now Dr. Varghese Kurian, he put the cooperative dairy movement in Anand, Gujarat at all time high status. आणि त्यांनी त्याची जी सुरुवात आहे तर ती गुजरातमधील आनंदमध्ये याची काय केली, सुरुवात केलेली आहे. So while achieving the self-sufficient in the dairy business, various experiments were performed for quality control, newer dairy products and their preservation. सो आता फक्त इथं याच्यामध्ये म्हणजे डेअरी जे आहेत प्रोडक्ट्समध्ये फक्त काय मिल्क किंवा त्याचे प्रोडक्शन एवढ्यावरच हे न थांबता, सो देअर इज डेअरी हा एक सेल्फ सफिशियंट हा एक बिझनेस झालेला आहे, दॅट अचीव द सेल्फ सफिशियंट बिझनेस. सो याच्यामध्ये पण वेगळ्या प्रकारचे एक्सपेरिमेंट्स जे आहेत तर ते ऑलवेज बीन परफॉर्म हिअर ऑल्सो. फॉर व्हॉट, फॉर बेस्ट क्वालिटी कंट्रोल, म्हणजे जास्तीत जास्त चांगल्या गुणवत्तापूर्ण असं उत्पादन देण्यासाठी ही जे डेअरीमध्ये वेगळ्या प्रकारचे एक्सपेरिमेंट्स नेहमीच होत राहतात. त्याच्यानंतर न्यू डेअरी प्रोडक्ट्स, नवीन नवीन प्रकारचे जे डेअरी प्रोडक्ट्स आहेत तर त्याच्याबद्दलचे, किंवा हे जे प्रोडक्ट्स जे तयार केलेले आहेत तर ते जास्त कालावधीपर्यंत त्याचं
ते टिकून कसे राहतील, म्हणजे त्याचं प्रिझर्वेशन कशा प्रकारे केले जाईल याच्याबद्दलचे एक्सपेरिमेंट्स यामध्ये नेहमीच केले जातात. नाउ नेक्स्ट वन इज ब्लू रिव्होल्यूशन. सो व्हॉट इज ब्लू रिव्होल्यूशन? सो इट इज द नील क्रांती. So this is about the aquatic that is related to the aquatic environment. So here the production of various useful and of the aquatic organism with the help of water, that is called as the blue revolution. So what is blue revolution? So it is the production of various useful aquatic organisms with the help of water, that is called as the blue revolution. So form ponds and the fishes are very common in the East Asian countries. इथं आता बघा तलावातून किंवा फ्रेश वॉटरमधून किंवा सी वॉटरमधून फिशचे जे कलेक्शन आहे तर ते करणे ही काय आहे आपल्या एशियन कंट्रीजमध्ये काय आहे कॉमन थिंग आहे. सो हावेवर पीपल्स आर नॉट ओनली थिंकिंग ऑफ द कल्टिवेशन द फिशेस and shrimps but other aquatic plants and animals too. तर इथं बघा फक्त लोकांना फक्त हे फिशचं प्रोडक्शन फक्त ते घेणार नाही त्याच्याबद्दल नव्हे तर इतर जे आहेत जसं फिश किंवा श्रिम्प्स सोडून म्हणजे मासे आणि जे कोळंबी आहेत तर ते सोडून अदर जे काही ॲक्वॅटिक प्लांट्स आहेत किंवा ॲनिमल्स आहेत तर त्याचं प्रोडक्शन घेण्यासाठी किंवा त्याचं कल्टिवेशन करण्यासाठी त्यांना प्रोत्साहित करणे. सो गव्हर्नमेंट ऑफ द इंडिया सो दॅट इज वोट टू द इन्क्रीज इन द प्रोडक्शन बाय एनकरेजिंग द पीपल्स फॉर पिसिकल्चर बाय लॉन्चिंग द प्रोग्राम दॅट इज अ नील क्रांती मिशन 2016, दॅट इज अ NKM16. सो फॉर दॅट 50% to 100% सबसिडीज आर ऑफर्ड इन धिस केस. तर इथं काय झालेलं आहे बघा म्हणजे लोकांना जास्तीत जास्त फक्त फिश आणि श्रिम्पचं प्रोडक्शन न करता त्यांनी की इतर जे ॲक्वॅटिक जे प्लांट्स आहेत किंवा ॲक्वॅटिक असे ॲनिमल्स आहेत त्यांचंसुद्धा कल्टिवेशन त्यांनी करावं. याच्यासाठी गव्हर्नमेंटकडूनच काय केलं असतं हे याचं प्रोडक्शन जास्तीत जास्त वाढवण्यासाठी लोकांना पिसिकल्चर बाबतीत एक प्रोग्राम काय केला गव्हर्नमेंटकडून हा लॉन्च केलेला आहे. दॅट नेम ऑफ द प्रोग्राम इज नील क्रांती मिशन 2016. 2016मध्ये हा जो प्रोग्राम आहे तर तो लॉन्च करण्यात आलेला आहे. त्याच्यामध्ये जवळजवळ 50 ते 100% एवढी काय केलेली असते सबसिडी म्हणजे सवलत दिलेली असते टू एनकरेज द पीपल्स फॉर कल्टिवेशन ऑफ production of aquatic plants and aquatic animals rather than fish and shrimps. So this is the blue revolution. Now next stage that is important in the agricultural development, that is the fertilizers. So fertilizers are two types of fertilizers are there that is used in the agriculture, and one of those is organic manure and other is a chemical fertilizers. तर दोन वेगळ्या प्रकारचे फर्टिलायझर्स हे ॲग्रिकल्चरमध्ये यूज केले जातात. याच्यापैकी एक आहे ऑर्गॅनिक मॅन्युअर म्हणजे सेंद्रिय प्रकारची खते आणि दुसऱ्या प्रकारची आहेत ती केमिकल फर्टिलायझर्स. Now the water holding capacity of the soil that is improves with soil conservation due to use of manures. आता जेव्हा आपण हे मॅन्युअल्स म्हणजे खतं वापरतो सॉईलमध्ये तर तेव्हा काय होतं की सॉईलची सॉईल कन्झर्वेशन जे आहे तर ते काय होतं त्या सॉईलची काय होते इम्प्रूव्ह होते. सॉईल कन्झर्वेशन ऑफ द सॉईल कन्झर्वेशन जे आहे तर ते काय होतं इन्क्रीज होतं. आता इथं बघा अप्पर लेअर ऑफ द सॉईल दॅट इज इसेन्शियल फॉर द ॲग्रिकल्चर that is formed due to the humus formation. So various essential elements so that like the NPK so that can be available for crops due to the earthworms and fungi. So इथं बघा आता ॲग्रिकल्चरमध्ये ॲक्च्युली ॲग्रिकल्चर साठी जी सॉईलची अप्पर जी लेअर आहे म्हणजे वरची जी लेअर आहे सो दॅट इज व्हेरी मच
इसेन्शियल, ती काय असते गरजेची असते. तर दॅट इज फॉर्म्ड ड्यू टू ह्युमस फॉर्मेशन. ह्युमस फॉर्मेशनमधून काय होतं ती वरची लेअर तयार झाली असते. या अपर लेअरमध्ये काय असतं नायट्रोजन, फॉस्फरस, पोटॅशियम, तर अशा प्रकारचे काही जे इलेमेंट्स आहेत तर ते क्रॉपसाठी काय होतात अवेलेबल होतात. So that is available due to the presence of earthworms and fungus in the soil. So in soilless farming, so hydroponics, liquid chemical fertilizers are used. However, there are more harmful effects of liberal use of chemical fertilizers, and that includes in the decrease in the fertility of the soil. आता हे झालं सॉईल जी सॉईलचा यूज करून ॲग्रिकल्चर केलं जातं त्याच्यामध्ये. आता जेव्हा सॉईललेस ॲग्रिकल्चर म्हणजे मातीविना शेती केली जाते दॅट इज अ हायड्रोपोनिक्स, तर त्याच्यामध्ये लिक्विड जे फर्टिलायझर्स आहेत तर दॅट कॅन बी यूज्ड इन दॅट थिंग. सो हवेवर देर आर त्याच्यामुळे काय होतं बघा पुन्हा इथं की जेव्हा आपण केमिकल फर्टिलायझर्स यूज करत असतो सो दॅट इज हार्मफुल, दॅट मे कॉजेस द हार्मफुल इफेक्ट्स टू ऑन द सॉईल. सो दॅट इन्क्लूड्स द डिक्रीज इन द सॉईल फर्टिलिटी. म्हणजे जेव्हा आपण केमिकल फर्टिलायझर्सचं प्रमाणापेक्षा जास्त वापरले तर काय होऊ शकतं त्याच्यामध्ये सॉईल फर्टिलिटी जी आहे तर ती डिक्रीज होऊ शकते. नाव नेक्स्ट वन इज इन्सेक्टिसाइड. इन्सेक्टिसाइड ज्याला आपण काय म्हणू शकतो कीटकनाशके असं म्हणू शकतो. सो देर आर नॅचरल इम्युनिटी ऑफ प्लांट्स दॅट कॅन प्रिव्हेंट द इन्फेक्शन्स. यूज ऑफ इन्सेक्टिसाइड इज नॉट अंडर कंट्रोल. So irrespective of the natural friends of farmers like frogs and insectivorous birds, pesticides are used in large scale to increase in yield. आता इथं बघा प्लांटकडे काय असते की नॅचरल काय असते इम्युनिटी असते, म्हणजे नैसर्गिक अशी काय असते प्रतिकार क्षमता असते टू कंट्रोल और टू प्रिव्हेंट द इन्फेक्शन्स. त्यांच्यावर जे काही इन्फेक्शन होत असतं तर त्याला प्रिव्हेंट करण्यासाठी प्रतिबंध करण्यासाठी प्लांट्समध्ये स्वतःमध्येच काय असते एक नॅचरल अशी इम्युनिटी असते, प्रतिकार क्षमता असते. बट त्याच्याशिवाय आणखीन काय बघा काही नॅचरल फ्रेंड्स असतात ऑफ फार्मर्स. नॅचरल फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स म्हणजे जे आपण याला निसर्गमित्र म्हणू शकतो. लाईक अ फ्रॉग्स विच इट्स इन्सेक्ट्स किंवा काही इन्सेक्टिव्हरस बर्ड्स पण आहेत. सो दॅट ऑल्सो हेल्पफुल फॉर द प्रिव्हेन्शन ऑफ दिस इन्सेक्ट्स. सो इनफॅक्ट त्याच्याशिवाय आणखी काय केलं तर काही इन्सेक्टिसाइड जे आहेत दॅट ऑल्सो यूज्ड इन द लार्ज स्केल फॉर इन्क्रीज इन द यील्ड. हे जास्तीत जास्त उत्पादन मिळवण्यासाठी बऱ्याच वेळेला काय केलं तर खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये जे इन्सेक्टिसाइड जे आहेत तर ते काय केलं आता फवारले जातात. सो द पेस्टिसाइड्स इन फॅक्ट दॅट इज द टाईप ऑफ पॉयझन अँड दिस पॉयझन एंटर्स इन टू द फूड वेब थ्रू द वॉटर अँड फूड अँड इट्स बायो मॅग्निफिकेशन ऑकर्स. जसं आता बघा हे ॲक्च्युली इन्सेक्टिसाइड म्हणजे काय असतात तर हे एका प्रकारचे काय असतात पॉयझनच असतात. सो दॅट पॉयझन गेट इंटर्स इन टू द फूड वेब आणि ते काय होऊ शकतात फूडमध्ये एंटर होऊ शकतात. म्हणजे डिफरंट ॲनिमल चेन जे आहे तर त्याच्यामध्ये ते एंटर होऊ शकतात थ्रू द वॉटर अँड फूड. तर हे वेगळ्या टाईपच्या ॲनिमल्समध्ये सुद्धा काय होतं हे जे पेस्टिसाइड्स जे आहेत किंवा इन्सेक्टिसाइड जे आहेत तर ते एंटर होऊ शकतात आणि दॅट अफेक्ट्स ऑन द फूड वेब. आता हे कुठल्या व्हेरियस टाईप्स ऑफ पेस्टिसाइड्स आर यूज्ड लाईक DDT, मॅलाथिऑन, क्लोरोपायरोफॉन. सो दॅट इज प्रूव्ड टू बी डेंजरस. हे सगळे जे पेस्टिसाइड्स आहेत इन्सेक्टिसाइड सो दॅट आर डेंजरस वन. तर हे सगळे काय आहेत इन्सेक्टिसाइड जे लार्ज स्केलवर यूज केले जाऊ शकतात आणि ते काय आहेत डेंजरस आहे. नाव नेक्स्ट स्टेज इम्पॉर्टंट स्टेज दॅट इज द ऑर्गॅनिक फार्मिंग. सो यू हॅव सी nowadays organic farming and organic products so that have been buzzwords
the organic products are being available and demand for them is ever increasing. तर आपल्याला एक नवीन आता एक शब्द नेहमीच आपल्याला ऐकायला मिळतो की सेंद्रिय शेती वगैरे, किंवा बरेच लोक आता सेंद्रिय शेतीमधून मिळणारे जे उत्पादन आहेत तर ते विकत घेण्याचा प्रयत्न करत असतात. सो नावडेज ऑर्गॅनिक प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल and demand for that always been increasing ever and ever. So chemical fertilizers and pesticides have been that is used in large scale, and these poisonous chemicals are reached to the human body through the food and the water, and their adverse harmful effects on the human and environment becomes apparent. आता बऱ्याच वेळेला काय शेतीत काय केलं जातं बघा, केमिकल फर्टिलायझर्स किंवा हे जे पेस्टिसाइड्स आहेत तर त्याचा जो वापर आहे तर दिवसेंदिवस काय होतं वाढतो आहे. तर याच्यासाठी तर हे जे केमिकल जे फर्टिलायझर्स म्हणजे केमिकल जे सबस्टन्स आहेत तर ते फूड थ्रू किंवा वॉटर थ्रू काय होतात ह्युमन बॉडीमध्ये, फूड वेब थ्रू काय होतात ह्युमन बॉडीमध्ये काय होतात एंटर होतात, अँड दॅट हॅज द ॲडवर्स इफेक्ट ऑन द ह्युमन हेल्थ. आणि त्याचा परिणाम म्हणून काय होतं की आपल्या आरोग्यावर त्याचा परिणाम होतो. सो व्हेरियस प्रॉब्लेम्स लाईक सॉईल फर्टिलिटी अँड पेस्ट इन्फेस्टेशन हॅव बिकम सिरियस. सो ॲज टू ओव्हरकम दीज प्रॉब्लेम्स फार्मर्स आर ऑप्टिंग द ऑर्गॅनिक फार्मिंग. आता त्याच्यानंतर हा ह्युमन हेल्थचा प्रश्न आहेच, शिवाय काय होतं का देर आर व्हेरियस प्रॉब्लेम्स रिलेटेड टू सॉईल ऑल्सो कॉजेस fertility of soil that decreases. So pest infestation that is also serious one. So to overcome these problems, हे जे सगळे प्रॉब्लेम्स आहेत म्हणजे सॉईल फर्टिलिटी, सुपीकता कमी होते, मानवी आरोग्यावर याचा परिणाम होतो. तर याच्यापासून ओव्हरकम करण्यासाठी काय केलं जातं आता फार्मर्स आर ऑप्टिंग फॉर द ऑर्गॅनिक फार्मिंग. आणि आत्ता काय करतात शेतकरी ऑर्गॅनिक म्हणजे सेंद्रिय शेती करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. सो इट कम्प्लीट बॅन ऑन द केमिकल फर्टिलायझर्स अँड पेस्टिसाइड्स अँड यूज ऑफ लोकल अँड स्टर्डी व्हरायटीज अँड देअर बाय मेंटेनिंग द नॅचरल बॅलन्स. डेफिनेटली दिस इज अ वेलकम डिसिजन. आता इथं काय केलं जातं बघा, म्हणजे हे जे होणारे जे प्रॉब्लेम्स आहेत शेतीवर किंवा आपल्या आरोग्यावर होणारे तर त्याला ओव्हरकम करण्यासाठी आता सेंद्रिय शेती जी उत्पादन सुरू आहे तर याच्यामध्ये काय होतं देर इज अ टोटल बॅन ऑफ केमिकल फर्टिलायझर्स. म्हणजे पूर्णपणे केमिकल फर्टिलायझर्स इथं अजिबात वापरले जात नाहीत. शिवाय जे पेस्टिसाइड्स किंवा अदर जे केमिकल सबस्टन्सेस आहेत दॅट आल्सो बॅन्ड इन दिस टाईप ऑफ फार्मिंग. आणि त्याच्यानंतर जे लोकल व्हरायटीज आहेत तर ते जास्तीत जास्त वाढवण्याचा प्रयत्न केला जातो आणि नॅचरल जे बॅलन्स आहे तर तो राखण्याचा प्रयत्न केला जातो इन ऑर्गॅनिक फार्मिंग. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे ॲपिकल्चर. सो ॲपिकल्चर दॅट इज ऑल्सो रिलेटेड टू ॲग्रिकल्चर. सो यू मस्ट सी दॅट बी हाईव्स. तर तुम्ही मधाचे जे मधमाशींचे पोळे जे असतात तर ते तुम्ही पाहिले असालच. सो फर्स्ट मेथड ऑफ हार्वेस्टिंग अँड कलेक्टिंग द हनी फ्रॉम दीज hives is driving away the bees by smoking the hive with burning torch and then cutting the hive into pieces. तर याच्यात एकतर हे जे बी हाईव्स असतात म्हणजे हे जे मधाचे पोळे असतात मधमाशांचे तर त्याच्यापासून मध काढला जातो. आणि पारंपरिक काय पद्धत असते तर काय केलं तर ते जे पोळे आहेत तर त्यांना खालून धूर किंवा पूर्ण काय केलं तर ज्योत पेटवली जाते आणि त्याच्यानंतर ते जे बीज असतात म्हणजे मधमाशा असतात तर त्या काय होतात त्याला सोडून त्या जातात आणि नंतर काय केलं तर त्या जे बी हाईव आहे म्हणजे मधाचं जे मधमाशांचं पोळं आहे तर त्याला काय केलं जातं कट केलं जातं पीसेसमधून आणि त्याच्यानंतर त्याच्यापासून जे हनी म्हणजे मध काढला जातो. हायवर इट इज इझी टू कलेक्ट द हनी. सो इन दिस मेथड म्हणजे या मेथडमध्ये काय होतं का देर इज अ डिस्ट्रक्शन ऑफ हाईव्ह अँड लार्ज स्केल ऑफ डेथ ऑफ बीज ऑकर्स. या प्रोसेसमध्ये काय होतं बघा एकतर खूप मोठ्या प्रमाणावर काय होतं म्हणजे मधमाशा आहेत तर त्या मरतात आणि शिवाय काय होतं जे पोळं आहेत तर त्यालासुद्धा काय होतं याची हानी होते. सो हायवर इट इज इझी टू कलेक्ट द हनी विदाउट डिस्ट्रॉईंग द हाईव्ह अँड बीज. इट इज द हार्मफुल
द आर्टिफिशियल बी बॉक्सेस आर युज्ड. तर याच्यासाठी काय केलं तर हे जे हनी आहे तर ते इझिली कलेक्ट होण्यासाठी किंवा हाईव हे डिस्टर्ब होण्यापासून वाचवण्यासाठी आर्टिफिशियल जे हाईव बॉक्सेस आहेत म्हणजे जे पोळी आहेत तर ती कृत्रिम पोळ्यांचा काय केला तो बॉक्सेस असतात असे आणि त्याचा वापर केला जातो टू कलेक्ट द हनी. द नेक्स्ट वन इज द कल्टिवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स. कल्टिवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे हे औषधी वनस्पतीचं कल्टिवेशन. सो इंडिया हॅज बीन गिफ्टेड विथ अ ग्रेट बायोडायव्हर्सिटी and Indian citizens have established a humble and strong relation with the nature. तर आपल्याला माहिती आहे की आपल्या भारतामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात बायोडायव्हर्सिटी जी आहे जैवविविधता आपल्याला दिसून येते. शिवाय आपले जे आपण जे इंडियन सिटिझन्स आहोत सो वी ऑलवेज बी हंबल अँड वी हॅव द स्ट्रॉंग रिलेशनशिप विथ द नेचर. सो वी हॅव ग्रेट ट्रॅडिशन ऑफ आयुर्वेदा that cures the disease with the help of natural sources. आता याच्यानंतर आपल्याकडे परंपरागत काय मिळतं आपल्याकडे आयुर्वेदा हे जे मेडिकल ट्रीटमेंट जे आहे तर ती आपल्याकडे अवेलेबल आहे. याच्यामध्ये या ट्रीटमेंटमध्ये काय सांगितलं आपल्याला आपण नेचरमध्ये असणारे जे काय प्लांट्स आहेत तर त्याचा यूज करून काय करू शकतो आपण कितीतरी वेगळ्या प्रकारचे जे डिसीज आहेत तर त्याला क्युअर आपण करू शकतो विथ द हेल्प ऑफ नॅचरल सोर्सेस. फक्त जे नैसर्गिक जे सोर्सेस आहेत तर त्याच्यापासून वेगळ्या प्रकारचे डिसीजेस जे आहेत तर ते बरे केले जाऊ शकतात. सो ड्युरिंग द अर्लियर डेज मेडिसिनल प्लांट्स वेअर कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट. हावेवर ड्यू टू द डिप्लिशन ऑफ द फॉरेस्ट एरिया मेडिसिनल प्लांट्स आर नाउ डेज आर बिकमिंग रेअर अँड हेन्स मेडिसिनल प्लांट्स आर बीइंग कल्टिवेटेड. तर आत्ता काय होतं बघा पूर्वी कसं व्हायचं की हे जे मेडिसिनल प्लांट्स आहेत तर ते काय केले जायचे फॉरेस्टमधून त्याचं कलेक्शन व्हायचं आणि त्याच्यामुळे ह्या मेडिसिनल प्लांट्सचं जे काय पर्सेंटेज आहे दॅट गेट डिक्रीजिंग नाउडेज. आणि हे सगळे जे मेडिसिनल प्लांट्स आहेत तर त्या अतिशय काय म्हणायला लागले रेअर म्हणजे दुर्मिळ होत गेले आणि म्हणून आता हल्ली काय केलं तर देर इज अ कल्टिवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स इज इन आवर ॲग्रिकल्चर. आणि मग आपल्या शेतीमध्येच काय करू शकतो आपण हे मेडिसिनल प्लांट्स जे आहेत तर त्याचं कल्टिवेशन केलं जाऊ शकतं. देन आफ्टर दॅट देर इज अ लास्ट वन इज द फ्रूट प्रोसेसिंग. फ्रूट प्रोसेसिंग म्हणजे फळांवर केली जाणारी प्रक्रिया. सो वी आर डेली यूजिंग द व्हेरियस प्रोडक्ट्स प्रिपेअर्ड फ्रॉम द फ्रूट्स. आपण रोजच्या आपल्या याच्यामध्ये पण आपण वेगळ्या प्रकारचे फ्रूट्स जे आहेत तर ते काय करतो यूज करतो. प्रिपेरिंग फ्रूट्स प्रोडक्ट्स जे आहेत त्याच्यापासून मिळणारे यूज करतो. सो ऑल कन्झ्युमिंग द प्रोडक्ट्स लाईक द चॉकलेट्स ज्युसेस जॅम्स जेलीज. तर याच्यामध्ये कुठल्या प्रोडक्ट्स आपण यूज करतो वेगळ्या प्रकारचे चॉकलेट्स आहेत ज्यूस आहेत वेगळ्या फ्रूट्सपासून तयार करणारे जॅम्स आहेत त्याच्यापासून तयार करणारे फ्रूट्सपासून तयार होणारे जेलीज आहेत. अशा वेगळ्या प्रकारच्या जे प्रोडक्ट्स आहेत दॅट वी कन्झ्युम इन आवर डेली लाईफ. So all these products can be produced by processing on the fruits. आता हे सगळे जे प्रोडक्ट्स आहेत तर ते कसे केले जातात तयार केले जातात तर त्याच्यावर कोणत्या ना कोणत्या प्रकारची काय केली जाते प्रक्रिया केली जाते आणि त्याच्यापासून हे तयार केले जातात. सो इट नीड्स द प्रोसेसिंग इन अ सच ए वे दॅट इट बी यूज्ड थ्रू आउट द इयर. आता हे कशा प्रकारे याच्यावर प्रक्रिया केली जाते सो दॅट इज यूज्ड थ्रू आउट द इयर म्हणजे पूर्ण वर्षभरापर्यंत हे वापरता येतील अशा प्रकारे त्याच्यावर प्रक्रिया केली जाते. सो फूड प्रोसेसिंग इन्क्लूड्स व्हेरियस मेथड्स रेंजिंग फ्रॉम स्टोरेज इन द कोल्ड स्टोरेजेस टू ड्राईंग सॉल्टिंग एअर टाईट पॅकिंग प्रिपेरिंग मोरंबा इव्हॅपरेटिंग एक्सेट्रा. आता या फूड प्रोसेसिंगमध्ये कोणकोणत्या स्टेप्स वापरल्या जातात किंवा यूज केल्या जातात किंवा मेथड्स यूज केल्या जातात तर अशा कितीतरी वेगळ्या प्रकारच्या मेथड्स याच्यामध्ये यूज केल्या जातात ज्याच्यामध्ये कोल्ड स्टोरेजमध्ये काय करणे ते स्टोअर करून ठेवणे त्याच्यानंतर ड्राईंग करणे त्याचं वाळवणे किंवा साल्टिंग खारवणे एअरटाईट पॅकेजिंग करणे त्याच्यामध्ये ते जे प्रोडक्ट्स आहेत तर त्याला एअरटाईट पॅकिंग करणे किंवा मोरंबा जे तयार करणे किंवा त्याला इव्हॅपरेटिंग अशा वेगळ्या मेथड्सनी काय केलं जातं फ्रूटवर प्रोसेसिंग केलं जातं. सो ऑल दीज आर द इम्पॉर्टंट स्टेजेस that are used in the agriculture for the development of this
So this is about this lesson. So